જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે અમે ઇલેક્ટ્રિશિયન 04 ના વિદ્યાર્થીઓ સેફટી વિશે એક નાટક લઈને આવ્યા છે, તો આપ સૌ શાंति निहारिए. अरे बाबूराव, हमको इतने बड़े प्लांट में काम करना मिला, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। अरे विश्वनाथ, अच्छा है ना, इतना बड़ा प्लांट में अपन को काम करना मिला. काम करेंगे और खाएंगे और क्या. इसलिए ये बहुत उत्सुक हूँ काम करने के लिए इतने बड़े प्लांट में। क्या होगा, काम करेगा कि नहीं. काम करेगा पर झुकेगा नहीं साला। अरे झुकना ही पड़ेगा. अरे नहीं झुकेगा। सेफ्टी के नियम के सामने. अरे इस काम के चक्कर में मैंने वो 4 लोगों को सेफ्टी के बारे में समझना ही भूल गया. अरे वो 4 लोग आने वाले थे, वो कौन है? अरे 4 नहीं रहे, 3 लोग ही रहे हम. अच्छा 3 लोग हैं. तेरा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं मालूम तेरे को. नहीं, मैं तेरा नाम नहीं पहचाना. मेरा नाम सब खानदान वाले जानते हैं, बड़ौदा वाले जानते हैं, बीटीसी वाले जानते हैं. तेरे को नहीं मालूम क्या. नहीं, तेरा नाम मेरे को नहीं मालूम. अरे मेरा नाम बाबूराव गणपत आपटे. अच्छा बाबूराव भाई. ये क्या है बाबूराव भाई? ये कहाँ है, दारू की बोतल है मेरी. ये रही, ये दारू की बोतल है. इससे ये क्या है? ये दारू की बोतल है, इससे खांसी सब चली जाती है. अच्छा इसे खाने से क्या दिया? हाँ. अरे ये कैसी चीज है? ऐसी चीज लाने का इधर अलाउड नहीं है. और वो दूसरा आदमी किधर है? पुष्पा पुष्पा झुकेगा नहीं साला। समय कौन था? मैं इधर का सेफ्टी मैन हूँ. सबको सेफ्टी के बारे में समझाता हूँ. सेफ्टी वेफ्टी को हम नहीं पहचानते। अरे तेरे को झुकना पड़ेगा इधर. अरे झुकेगा भाई और झुकेगा भी। और दूसरा आदमी कौन है? तीसरे बादशाह हम थे। जली को रात के थे, मुझे को रात के थे, उसको विश्वनाथ के थे। अरे विश्वनाथ, ऐसा सिगरेट विगरेट इधर नहीं पीएगा. इधर प्लांट में आग लगेगी तो तू इधर खुद को घुमा फिरेगा और तेरे परिवार वाले अनाथ हो जाएंगे. चलो तो मैं ऐसे सिगरेट छोड़ देता हूँ। आज से तू सुन, तू कुछ छुएगा नहीं और तू इधर छुएगा नहीं और तू आज से कुछ पिएगा नहीं. ठीक है? समझा क्या भाई लोग. हाँ, समझ में पूरा हेलमेट पहन लो। उसको भी पहना, उसको रख दो। पुष्पा हेलमेट पहन ले. अरे बाबूराव, मुझे अलग से समझाओ क्या. वो सेफ्टी वाले साहब को अभी पता है कि मैं हेलमेट वेलमेट नहीं पहनता और सेफ्टी बेल्ट का पालन नहीं करता. अरे पुष्पा हेलमेट पहनना पड़ेगा रे, अरे काम ऐसे करना हेलमेट है. वेलमेट को हम नहीं पहचानते. समझा क्या? अरे इसको कौन समझाएगा रे. रख दो, उसको नहीं पहना चाहिए। तेरी झलक ऊपर रखने के क्या करता है? अरे दिमाग किसने खड़ी कर दी? अरे इधर इतने बड़े प्लांट में किधर भी दीवार हो सकती है, उधर से उधर जाते हैं, उधर से उधर भी जा सकते हैं. हमको किसी को मालूम नहीं पड़ता इधर इतने बड़े प्लांट में किधर दीवार होती है. अरे पुष्पा, ये तेरा सर में चोट कैसे लगी? ये तुम्हारे प्लांट में दीवार है ना, वो लग गई मुझको. अरे मैंने तेरे को बोला था कि हेलमेट पहनना, लेकिन तूने पहना इसलिए तेरे को लगी हो. अब से ध्यान रखना, हेलमेट पहनना. अरे पुष्पा, ये श्रीवली के यादव में चप्पल भी पहन के आया, जूता नहीं पहना तूने. अरे चंपल पहनता तो और जूता पहनता तो झुकना पड़ता और पुष्पा कभी झुकेगा नहीं साला. अरे इधर काम करेंगे तो झुकना ही पड़ेगा मेरे भाई. अरे मैं नहीं झुकेगा. अरे इसको कौन समझाएगा रे. तेरी झलक श्री बंधु. अरे देखा क्या लगा? अरे इसको लगा ये ये नहीं है देखना, इसको ढूंढना मत. आज पुष्पा ये सेफ्टी के सामने और हेलमेट भी पहनेगा और शूज भी पहनेगा और नियम का पालन करना पड़ेगा और आप सबको भी सेफ्टी और हेलमेट पहनना पड़ेगा. जिस तरह इस नाटक में पुष्पा ने अपने सेफ्टी के सामने झुकना पड़ा, उस तरह आप सभी को भी सेफ्टी के आगे झुकना पड़ेगा. अस्तु. જય શ્રી કૃષ્ણ. નાટક જોયું?
આ નાટક છે સેફટી પરથી આપણે એ છોકરાઓએ કર્યું છે કે તમે ગમે તે જગ્યાઓ જાઓ કામ કરવા માટે તો તમારી સેફટી તમારે પોતાને રાખવી જોઈએ. કારણ કે તમે તમારી જાતે તમારી સેફટી રાખશો તો તમારી પાછળ બી તમારા ઘરે ફેમિલીમાં કે મમ્મી પપ્પા હોય, નાનો ભાઈ હોય, બેન હોય, એ લોકો એમનું ધ્યાન તમારે રાખવાનું. તો તમારી સેફટી તો તમારે જાતે રાખવી પડશે. તો એવું નહીં કે કંપનીમાં ગયા કે કઈ ગમે તે જગ્યાએ કે સેફટી તૈયારી જ રાખવાની. તમે ગમે તે રીતે આપણે છોકરાઓ બાઇક લઈને જાય છે, એમાં હેલ્મેટ પહેરતા નહીં અને સ્પીડમાં બાઇક ચલાવે છે, એમાં એક્સિડન્ટ થાય તો માથાના ભાગમાં વાગી જાય છે અને ઘણું બધું પછી નુકસાન થાય છે. ફેમિલી વાળાને બી પછી પાછળથી સહન કરવું પડે અને આપણા પર આવે તો આપણા પર વધારે એ થાય છે. પછી અત્યારે ઉત્તરાયણ આવે છે, ઉત્તરાયણમાં ખાસ એ દેખવાનું હોય છે કે ગળામાં કપડું રૂમાલ કે કંઈ બાંધી ના હોય તો દૂર આવી જાય છે. સિટીમાં અત્યારે દર વર્ષે એટલા બધા કિસ્સા બનતા હોય છે કે દોરા ગળામાં આવી જાય અને કેટલાક તો મરી બી જાય છે એનાથી. એ કેટલાને ગળું કપાઈ જાય તો વધારે પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો આપણે આપણી સેફટી જાતે જ રાખવાની. ગમે તે જગ્યાએ જાઓ તો પોતાની સેફટી આપણે રાખવી. અસ્તુ. શ્રી કૃષ્ણ. આજે કાર્યસ્થળ સ્વાસ્થ્ય અને સલામતી. કાર્યસ્થળ કયું છે? કાર્યસ્થળ એટલે શું? પછી આવે છે સ્વાસ્થ્ય અને સલામતી. કાર્યસ્થળ એટલે શું? જે જગ્યાએ કામ કરીએ છીએ કાર્યસ્થળ એટલે શું? हाँ, जहाँ कार्य करते हैं. कार्य कहाँ करते हैं? काम क्या करिए આપણે? કંપનીમાં, ઘરે કરીએ, બહેનો તો રસોડામાં કરીએ. રસોડામાં કુકિંગ કરે તો કાર્ય કહેવાય કે ટાઈમ પાસ કહેવાય? તમે અત્યારે અહીંયા બ્રિટિશમાં આવ્યા છો, અહીંયા પણ તમે કાર્ય કરી રહ્યા છો, ભણી રહ્યા છો, પણ એ કાર્ય જ છે, એક પ્રકારનું કાર્ય જ છે બધું. એટલે જીવનમાં, લાઈફમાં એક પણ જગ્યા એવી નથી કે તમારું કાર્યસ્થળ નથી. એટલે કાર્યસ્થળ બધે તમારે જે કામ કરો છો એ બધું તમારું કાર્યસ્થળ છે. એટલે તમે ગમે ત્યારે તમે જ્યાં ગમે તે કામ કરતા હોય એની અંદર સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે? તમારી સલામતી, તમારી સેફટી. આની માટે તમારી સલામતી અને તમારી સેફટી માટે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ તમારું ધ્યાન રાખવાનું છે. એ કોણ? તમે પોતે. બીજું કોઈ ધ્યાન નથી રાખવાનું. અને તમારી જો સલામતી નહીં રહે, તમને કંઈક થઈ જશે તો તમને જ સહન કરવાનું છે. તમે જે સહન કરો છો બીજા કોઈને આપી શકાશે નહીં કે મારે પહેલા તું સહન કરી લે. તમારે સહન કરવાનું છે. અને એવું છે કે પૈસા, દારૂ, દવા દારૂ કશાથી તમને જે ભગવાને શરૂઆતમાં જે આપ્યું છે એ દવા દારૂથી, પૈસાથી કશાથી તમને પાછું મળવાનું છે નહીં. જે ગયું હોય ગયું. બરાબર? એટલે તમે કાર્યસ્થળ દરેકે દરેક જગ્યાએ તમારે સ્વાસ્થ્ય સલામતીનું ધ્યાન રાખવાનું છે. ભલે તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં હો, નર્સિંગમાં હો, કમ્પ્યુટરમાં હો, આ બધા માટે તમને આ બધું તમારું પોતાનું તમારા સેફટી અને સલામતી માટે જરૂરી છે. તમે વિચાર કરો કે જીવનના ડગલે ને પગલે તમે એક પગલું ચાલો ત્યારે તમારે જોવાનું કે અહીંયાથી મને કંઈક ડેન્જર આવે છે, અહીંયાથી મને કંઈક ડેન્જર આવવાનું છે, સામેથી ડેન્જર આવવાનું છે, પાછળથી ડેન્જર આવવાનું છે. ચાલતી વખતે કે તમે ગમે તે કામ કરો. આજે ગઈકાલે હું 2 દિવસ પહેલા હું ત્યાં આગળ ફિટરમાં ગયો હતો.
ત્યારે ફિટરમાં છોકરીઓ લેથ મશીન ચલાવતી હતી. લેથ મશીન તમે ચલાવો, કંઈક લાકડાનું તમે લેથ મશીન લાકડું કંઈક મૂક્યું હતું કે મેટલ મૂક્યું હો, તો તમારે વિચાર કરવાનો કે એ કાર્ય કરતા મને નુકસાન થઈ શકે. એમાંથી ગમે તે ચીપ ઉડીને તમારા આંખમાં પડી શકે છે. ને આંખમાં જો એ જે લેથની જે સ્પીડ હોય એટલી સ્પીડમાં જો તમારા આંખમાં જો ચીપ જાય તો તમે આંધળા પણ થઈ જાઓ. ઓકે, તો આની માટે તમને બધાએ શું કરવાનું હોય? શું આપ્યા છે તમને? ગોગલ્સ આપ્યા છે. ગોગલ્સ પહેરવાના છે, બરાબર? એવી જ રીતે તમને હાર્ડ હેટ આપ્યા છે. હું ઇન્ડસ્ટ્રીના છોકરા છોકરીઓની વાત કરું છું. એ હાર્ડ હેટનું પણ કંઈક કામ છે, કારણ છે. તમે લોકો જ્યારે ટુ વ્હીલર ચલાવતા હો ત્યારે ધ્યાન રાખો કે ટુ વ્હીલર જે આજે 60, 70, 80, 100 કિલોમીટરની સ્પીડ પણ જઈ શકે છે, ને સામેની ગાડીઓ બધી આવતી હોય પણ 100, 100 કિલોમીટરની સ્પીડે બધી દોડતી હોય છે ગાડીઓ. ગાડીવાળો જે માણસ બેઠો છે એને એની માથા પર છાપરું છે, ચારે બાજુ દરવાજા છે, એને પ્રોટેક્શન મળી રહે છે. એને એક્સિડન્ટ થશે તો એને ચારે બાજુને પ્રોટેક્શન મળે છે, એમાં બચી જવાનું છે. અને તમે ટુ વ્હીલર વાળા છો, તમને શું પ્રોટેક્શન છે? કાંઈ જ નહીં. અત્યારે 4-5 વર્ષ પહેલા અમારી એક સ્ટાફ હતી, અહીંયા એનો ટુ વ્હીલર પર જતા હતા અને કંઈક ઝાડ સાથે અથડાઈ, સામેથી બીજી ગાડી પણ નથી આવતી, ઝાડ સાથે અથડાઈને એક્સિડન્ટ થયો ને એનું માથું ત્યાં ઝાડ સાથે અથડાયું અને એને કોમામાં જતી રહી હતી. પછી એને પારોલમાં લઈ ગયા હતા હોસ્પિટલમાં, ને કેટલા દિવસ કોમામાં રહીને પછી માંડ કેટલું બધું કર્યા પછી એને ધીરે ધીરે પછી બહાર આવી. કેટલી બધી સર્જરી કરવી પડી હતી. હેરાન કોણ થયું? એ વખતે થઈ જ ને. તમે ટુ વ્હીલર પર પગ મૂકો એ પહેલા તમે ધ્યાન રાખો કે તમારા માથા ઉપર તમારે તમારું સાચવવાનું છે. તમારે હેલ્મેટ કે હાર્ડ હેટ તમારે પહેરવાની છે. એટલે ટુ વ્હીલરમાં જે બધા તમને જે પ્રોબ્લેમ થાય છે કારણ કે તમને કોઈ જ પ્રોટેક્શન નથી. તમે ઉછળીને પડો તો સીધું તમારું માથું ભાગી જવાનું છે, અને માથું ગયું એટલે ગયા. ઓકે, અત્યારે ગમે તે તમારી એક્ટિવિટી કરો પહેલા તમારે વિચાર કરવાનો કે આ કરવાથી શું થશે. એટલે અત્યારે મને ઘણી બધી વાર હું જતો હતો પહેલા, ત્યારે મારે કન્સ્ટ્રક્શન વર્કમાં કે હું ત્યાં આગળ કામ કરતો અમેરિકામાં ને બીજે બધે, ત્યારે બધું કામ ચાલતું હોય, ઉપર બધા સળિયા હોય, તો એ વખતે એ જતા વખતે હું હંમેશા કોકોકર મારું માથું ઉછળે ત્યાં આગળ દિવાલ સાથે. એટલે હવે જ્યારે મને એવું લાગે કે એવું કંઈ છે તો મારો હાથ અહીં ઉપર જ થઈ જાય પહેલા. એટલે મને ખબર પડે કે કંઈક અથડાય એનો એટલે મને પ્રોટેક્શન મળી જાય, પછી મારે માથું નીચું કરી દેવું પડે. આ બહુ નાની સીધી વસ્તુ છે, પણ તમારે ઝીણી રીતે બધી ઝીણી વસ્તુ તમારે જોવાની છે, ક્યાંથી ડેન્જર આવવાનું છે. ઓકે, હાર્ડ હેટ છે. તમે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કામ કરતા હો, નર્સિંગના સ્ટુડન્ટ્સ, જીવજંતુઓ તમારા, તમે જે દર્દીઓ સાથે કામ કરતા એના જીવજંતુઓ તમારા નાકમાં, તમારા શરીરમાં આવે, એની માટે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તમને શીખવાડે જ છે તમારા ટીચર કે હાથને કેવી રીતે ધોવાના અને હાથને તમારા નાક સુધી નહીં લઈ જવાનું. એક ફક્ત નર્સિંગ માટે જરૂર નહીં, બધા માટે જરૂર છે કે તમે ગમે ત્યારે હાથ ગમે તે હેન્ડલ, બારણાના તમે હેન્ડલ પર કે નોબ પર તમે હાથ લગાડો તો એના જીવજંતુઓ તમારા હાથમાં જવાના છે, અને હાથ તમે નાક તરફ લઈ જાઓ તો તમને શરદી થવાની જ છે. એટલે આ બધું તમારી ઝીણી વસ્તુઓ, તમારી સેફટી, તમારી સલામતી માટે તમારે બધાએ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે, આપ નર્યા તો જગ નર્યા. આપણે જો સુખી રહીશું તો આખું દુનિયા સુખી રહેવાનું છે. તમે તમારી હેલ્થનું તમારે પોતાએ ધ્યાન રાખવાનું છે. અત્યારે આપણી એક સ્ટુડન્ટ પગથિયા પરથી પડી ને તો એનું ફ્રેક્ચર આવી ગયું, પાટો બાંધી, પરિવાર પાટો બાંધ્યો ઘરે છે. એટલે આ જે પગથિયા, આટલી સાદી સીધી વસ્તુઓ છે, પગથિયા પરથી આપણે જઈએ ત્યારે તમે વિચાર કરો કે તમે હાથમાં કંઈ પકડીને, અમારે ગોવર્ધનના પણ એક બા હતા,
એ 60, 65, 70 વર્ષના હશે અને હાથમાં કંઈક લઈને જતા હતા, ઉપર ચડતા હતા અને પાછળથી કોઈ કંઈક બોલ્યા તો પાછળ ફરવા ગયા તો નીચે પડી ગયા અને સીધા માથું અથડાયું તો એને કોમામાં જતા રહ્યા હતા. 6 મહિના સુધી કોમામાં રહ્યા હતા. એટલે અને અહીંયા આપણી નાની દીકરી છોકરીને તમારા જેવી છોકરી પણ પડી જઈ શકે છે અને પગ ફ્રેક્ચર થઈ ગયું. એટલે આમાં તમને જ્યારે તમે ચાલો ત્યારે હાથમાં કઈ વસ્તુ હોય તો એક એક પગલું લો, ધ્યાન રાખીને ચાલો. અને જો ત્યાં આગળ હેન્ડરેલ હોય તો હેન્ડરેલ પર એક હાથ રાખો. હું જે કંપનીમાં કામ કરતો હતો એ કંપનીમાં નિયમ જ હતો કે ગમે ત્યારે તમે સ્ટેરકેસ પર ચડો ત્યારે એક હાથ હેન્ડલ પર રાખવાનો છે. હેન્ડરેલ જે હોય ને પગથિયા ઉપર એની પર એક હાથ રાખવાનો, એવી રીતે ચડવાનું. આવા ઘણા બધા નિયમો છે એ તમારા પોતાના સલામતી માટે છે. અહીંયા વરસાદ પડતો તો અહીં બધું પાણી ભરાયું હતું તો દીકરી એક છોકરી ત્યાં આગળ જઈને જતી હતી, જરા ફાસ્ટ ચાલતી હતી કે દોડતી હશે ને લપસી ગઈ ને માથું જોરથી બહાર દઈને અથડાયું હતું ને લોહી બધું નીકળ્યું હતું. તમે જ્યારે વરસાદ હોય ત્યારે એ તમારે વિચાર કરવાનો છે કે હું લપસી જઈશ, પડી જવાય. તમે રસ્તામાંથી જતા હો અને ત્યાં આગળ બધા વરસાદના વખતે બધા પાણીના કાદવના બધા રસ્તામાં બધા કાદવના તળાવ બધા થયા હોય, બધી ગાડીઓ જઈને તમારા પર કીચડ ઉછાળે એટલે તમારે પહેલાથી જ વિચાર કરવાનો કે આગળ જઈશ, ગાડી આવશે તો મારા પર કીચડ ઉછળવાનું છે. તો એ પ્રમાણે તમારે વિચાર કરવાનો છે. એટલે ધ્યાન બધું રાખવાનું છે. જ્યારે નાના હતા ત્યારે આપણા મા બાપ આંગળી પકડીને આપણને રસ્તો ક્રોસ કરાવતા હતા, આપણું ધ્યાન રાખતા હતા. પણ હવે આપણે પોતાનું ધ્યાન રાખવાનું છે ને બીજા 2-4 વર્ષ પછી આપણા ફેમિલીનું પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે તમે બધા આની માટે સચેત રહેવાનું છે, સજાગ રહેવાનું છે. અને ડગલે પગલે ગમે ત્યાંથી ડેન્જર આવે ત્યારે પહેલાથી તમારે નિરીક્ષણ કરીને જોવાનું છે કઈ બાજુથી ડેન્જર આવવાનું છે. અને ડ્રાઇવિંગ માટે પણ ડ્રાઇવિંગ આપણે કરીએ ત્યારે સેફ ડ્રાઇવિંગ કોને કહેવાય કે ડ્રાઇવિંગ એવું છે કે એની અંદર સામેવાળાની ભૂલ હોય છતાં પણ તમને એક્સિડન્ટ ના થવો જોઈએ. એટલે સામેવાળાની ભૂલ થઈ શકે છે એવો વિચાર કરીને તમારે ગાડી ચલાવવાની છે. સામેથી ગાડી આવતી હોય કે તમે જ્યાં ગાડી ક્રોસ સેક્શન હોય, ઇન્ટરસેક્શન હોય અને ચોકડી હોય તો ચોકડીમાંથી તમે જાઓ ત્યારે તમારે 2 બાજુ ધ્યાન રાખવાનું કે સામેથી કોઈ બાજુમાંથી કોઈ ગાડી આવે છે કે નહીં. એ લોકોની ભૂલ થાય ને એ લોકો આવે પણ તમારે બધું ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે ગાડી ચલાવતા વખતે 2 વ્હીલર 4 વ્હીલર બધા વખતે ગાડી ચલાવતા વખતે બધી વખતે તમારે ધ્યાન આપણે પોતાનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ છોકરાઓ સરસ ટોપિક લાવ્યા હતા, તમને તાળીઓ આપીએ.